रायजोफोर बयखौबो बरायबाय हेल' इउटुब चेनेलावहाय दिनै स्पेशली जितु मोनसे डिबेट सोलिगासिनो दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बिथाङा थारैनो बुंमारदों ना बुंब्रदों नाथाय बे जोंनि जाथि आरो समग्र ट्राइबेल जातिफोरखौहाय थोंजोङै दाखिनानै बुंनाय बाथ्रा जितु जोङो मोनसे खैफोद होननानै बुंनांगोन बे समावहाय दा बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायनो थाखाय अमर सिं सारजों लोगो हमनो फैदों आरो बिथाङा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दसे उनावहाय खोथाफोरखौ फोरमायलांगोन सारा बाहाय दङ जों नैबेहाय जमा जानानै दं बाहाय जों सावरायनो थांगासिनो दं थुदो बिदिब्ला হাজৰিকাৰ গানতো আছে যে আমি অসমীয়া নহং দুখীয়া আমি দূৰণিৰ পৰা আহি এই অসমৰ মাতৃক নিজৰ মাতৃভূমি বুলি আঁকোৱালি লৈ আজি আমি ইয়াত জীয়াই আছো আপোনালোকে খাৰবি ভাল নাপায় আপোনালোকে খাচিয়া ভাল নাপায় আপোনালোকে ত্ৰিপুৰা ভাল নাপায় আপোনালোকে নাগা মানুহ ভাল নাপায় আপোনালোকে অৰুণাচলী মানুহ ভাল নাপায় ভাল পায় কেতিয়া আহি যদি বসবাস কৰিব বিচাৰে বিটিচিৰ মাটি যদি আপোনাক লাগে বা আপোনালোকক লাগে আপোনালোকৰ টাইটেলটো শইকীয়া হাজৰিকা গোস্বামী শৰ্মাবিলাক কাটি পেলাই আপোনালোকে বসুমতাৰী নাৰ্জাৰী খাপলাৰী বড়ো ব্ৰহ্ম টাইটেল লিখক Tribal belt and blockers to unity. It is state government unity, or central government unity. Etia BTR of tribal land belt and blocker unity or what point, or even like 6 areas to land policy in the what point. That don't know. Ehon I know how to guide it. Or 6 area government বা BTR ব্লকনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব। নহয় tribal belt and block of BTR বা 6 এৰিয়াৰ পৰা এটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াত दिलीप शइकिया जाय दिलीप शइकिया पार्लियामेन्टनि बर्तमान मेम्बार बिथांनि खोथाखौ खोनाबाय नङा होमबा बिथाङा मा बुंखो जाय दिलीप शइकियाखौ बावैसो आगोल एमपि इलेक्शनाव जोंना दिपिन बर' बाबुआ बिजेपिनि हेलिकप्टाराव गाखोनानै गहपुर ओनसोलाव गिदिंनानै बर' रायजो राजानि भटखौ बिनानै होनानै देरहाहोहरदोंमोन बे दिलीप शइकिया बिजेपिनि एमपिआ दिनै मा खोथा बुंखो ट्राइबेल बा बर' हारिनि हेंथा दिनै मा खोथा बुंखो आं दिनै बुंगोन दिपेन बर'आ बे खोथाखौ खोनादोंना खोनायाखै दिपेन बर' नों दाबो नुवाखै नामा बे निउसखौ दिलीप शइकिया मा बुंदों बे 6 सिडुल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोनसे जायगायाव मोननै आयेन सोलिनो हाया मोनसेल' जानांगौ होमबा बियो ट्राइबेलनि मोजांनि थाखाय बुंखो ना ट्राइबेलनि गाज्रिनि थाखाय खोथा बुंखो दिपेन बर' नोङो दाखालि सोरखौ देरहाहरामोन बेबादि ट्राइबेल बिरोधी बर' बिरोधी मानसिखौनो नोंथाङा एमपिआव दैथायहरनो थाखाय बिजेपिनि हेलिकप्टाराव गाखोनानै थांनानै रायजो राजा बर' रायजो राजाखौ भट होदों बर' रायजो राजानि स्वार्थनि एगेन्स्टै खोथा बुंनोनो नोङो बे दिलीप शइकियाखौ देरहाहोहरदों नङा होमबा दिपेन बर' दिनै बे निउसआ सानसे जाखो बे निउसआ सानसे जाखो दिपेन बर' नों दिनैसिमबो मानो काउन्टार होआखै नों मानो दिलीप शइकियाखौ सोंखारियाखै नों मानो प्रतिबाद खालामाखै जे बिटिसिआव 6 सिडुलबो थागोन बेल्ट एन्ड ब्लकबो थागोन दिनै 2000 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1947 सननिफ्राय दंखायो आरो 6 सिडुलआ थांनाय 2003 नि 10 अक्ट'बरनि उनावहाय एक जानानै बे जिनिसा जादों दा मोननैबो दिनै 22 बोसोर 21 बोसोर जानानै थांबाय बेवहाय जेबो उसुबिदा मोनाखै दिलीप शइकिया दिनै बे 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै दिनै मानि होदों
आं दिनै दिलीप शइकियाखौ रायनो सानदों दिलीप शइकिया एमपि बिजेपिनि एमपि जानो हागौ बिथाङा जोंनि एमपि नङा दिनै बिजेपिनि एमपि दरं उदालगुरि समष्टि होननानै बिथाङा बिजेपिनि रायजिक प्रेसिडेन्ट होननानै जानला मोनला खोथा बुंनायनि अधिकार बिथाङा गैया মই আজি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া নিন্দা কৰিম তেখেতে বিটিচিৰ 6 শিডিউল আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকৰ বিষয়ে যি কথা কৈছে যে বিটিচিৰ দুটা আইন থাকিব নোৱাৰে হা আজি 2003 চনত আমি 6 শিডিউল পাইছো আৰু 1947 চনৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই সময়ত তেখেতৰ মানে দয়াত আমি 6 শিডিউল ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লক সৃষ্টি কৰি তেখেতে দিছিল সেইটো পাইছিলোঁ আমি যে আজি যদি দিলীপ শইকীয়াৰ নিচিনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিজনে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় ইয়াৰ পৰা আমি বড়ো ৰাইজে কি বুজিব লাগে ইয়াৰ পৰা সেইটো কি বুজিব লাগে যে অসমীয়া মানুহ সদায় ট্ৰাইবেল বিৰোধী সদায় বড়ো জাতিৰ বিৰোধী যাৰ ফলত प्रमोद बड़ो दीपेन बड़ोर निचिना बुर्बक बड़ो नेता दुजनक हाथत लई पेलाय আজি 6 শিডিউল বিটিসি ট্রাইবেল বেল্টছ ব্লক ধ্বংস কৰিবলৈ বিজেপি আজি বড়োৰ দ্বাৰাই হেতু কৰিবলৈ গৈ আছে মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া কম যে আপুনি নাভাবিব যে প্ৰমোদ বড়ো দীপেন বড়োৰ নিচিনা বুৰ্বক সকলো বড়ো মানুহে নহয় সকলো বড়ো মানুহে বুৰ্বক নহয় তেওঁলোকে নেতৃত্বত থাকিলেও আজি বুৰ্বক তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে জাতিৰ হকে কি ক'ব লাগে তেওঁলোকৰ খান্দ জ্ঞান নাই গতিকে সকলো বড়োকে দীপেন বড়ো প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা বুৰ্বক আপোনালোকে ভাবিব নালাগে মই আপোনাক আজি কথা কওঁ আপুনি অসমীয়া মানুহ আপোনালোকে কেতিয়াবা কয় বৃহত্তৰ অসমীয়া যে বড়োলেণ্ড উন্নতি হ'লেহে অসম উন্নতি হ'ব কয় বে আমি সবেই অসমীয়া আপোনালোকে কয় নাম মাত্ৰ কয় আপোনালোকে বুকুটি মানে হাৰ্টিলি আপোনালোকে ক'ব নকয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এই 6 শিডিউল কোনে দিছিল আপুনি জানে 6 শিডিউল দিছিল আমাৰ প্ৰয়াত এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী তেখেতৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপৰ সময়ত আৰু সেই সময়ত ডেপুটি চিফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল আমাৰ LK আদবানী তেখেত দুজনৰ দয়া দেখিছে যে অসমৰ পুৰণা বাসিন্দা জাতি আছিল বড়ো গোটেই অসমখন এটা সময়ত বড়োৰে আছিলে সেই বড়োবিলাকৰ মাটি আজি বেকত দখল হৈ অনাথ ট্ৰাইবেলবিলাকে সব দখল কৰি ল'লে এওঁলোকৰ মাটি বিটি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকে আজি কাম নকৰিলে ট্ৰাইবেল বেল্টছ আৰু ব্লকৰ আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মাটি জমি ৰক্ষণাবেক্ষণ নাপালে বুলি ভাবি তেখেতসকলে বুজি পায় যে 6 শিডিউল নিদিলে এওঁলোকৰ মাটি ৰক্ষা নহ'ব বুলি দিছে সেই সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰে আৰু আজিৰ বিজেপিয়ে অসমৰ বিজেপিয়ে আজি সেইটো ধ্বংস কৰিবলৈ ওলোৱা তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰক সেই সময়ৰ বিজেপি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বিজেপি LK আদবানী বিজেপি সেই সময়ৰ বিজেপি আৰু আজিৰ বিজেপিৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য আছিল আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ ট্ৰাইবেল বিৰোধী বড়ো বিৰোধী মনোভাৱ ব্যৱহাৰ পাতি বড়োসকলক ট্ৰাইবেলসকলক আপোনালোকে ঘৃণা কৰে নিৰ্যাতন কৰে শোষণ কৰে অৱহেলা কৰে সেইবিলাকৰ কাৰণেতো ট্ৰাইবেলসকলে আজি এটা সেই সময়ৰ নৰ্থ ইষ্টত যেটো অসমৰ অৱস্থা আছিল ইয়াৰ পৰা আজি মেঘালয় গুচি গ'ল আজি মিজোৰাম গুচি গ'ল আজি ত্ৰিপুৰা গুচি গ'ল নাগালেণ্ড গুচি গ'ল অৰুণাচল গুচি গ'ল আপোনালোকৰ এই যে চৌবিনিষ্ট মনোভাৱ চৌবিনিষ্ট যেটো অসমীয়াৰ চৰিত্ৰ এই চৌবিনিষ্ট মনোভাৱৰ কাৰণে আজি অসমখন কিমান আছে আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বড়ো জাতিসকলক ট্ৰাইবেলসকলক শোষণ তোষণ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্যাতন কৰাৰ কাৰণে তো আমাৰ বড়োসকলে বড়োপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত বিভৰাজ এটা আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল নিজৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে আজি আকৌ শান্তি হোৱাৰ পিছত বিটিচি পোৱাৰ পিছত বিটিচি পাই পেলাই বিটিচিত যেটো ক্ষমতা দিছিল
ইয়াক যিবিলাক পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন দিছিল সেই পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনবিলাকক লৈ আজি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 17 বছৰ ধুনীয়াকৈ BTC মানে উন্নতিৰ পথত আহিছিল। এই BTCৰ উন্নতিটো দেখি পেলাই আপোনালোকে চকু চৰহাইছে, আপোনালোকৰ চকুত জলকীয়া লাগিছে, আপোনালোকে বড়ো জাতিৰ হাগ্ৰামাৰ দ্বাৰা উন্নতি হোৱাটো আপোনালোকে কোনোদিন নিবিচাৰে, ভাল নাপায় আপোনালোকে। সেইটোৰ কাৰণেতো আপোনালোকে বড়োৰ মাজত বড়ো মুছলিম গণ্ডগোল আজি আহি প্ৰমোদ আৰু দীপেন বড়োৰ হতুৱাই প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ বড়ো জাতিৰ দ্ৰোহী হ'লেও জাতিদ্ৰোহী বুলি ক'লেও বেয়া নহয় যে তেখেতৰ হতুৱাই BTR সৃষ্টি কৰাই BTR চুক্তিৰ দফাবিলাকৰ দ্বাৰা BTCত পোৱা ক্ষমতা আৰু খাদ্য যিবিলাক আমাৰ ক্ষমতা আছিল পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন সেইটো গোটেইবিলাক কৰ্তন কৰিলে। BTCটো আপোনালোকৰ BJPৰ দিনত আজি অসমৰ BJPৰ দিনত আজি BTC 70% BTCৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন শেষে হ'ল। এতিয়া ক'ব গ'লে BTC 6 শিডিউল কাউন্সিলটো দিছপুৰে চলায় প্ৰমোদ বড়ো আপোনালোকৰ শৰণ লৈ BJPৰ শৰণ লৈ BJPৰ ভিতৰে সোমাই আজি বড়োৰ দালালি কাম কৰি মানে BTCখন ধ্বংস কৰিলে। আমাৰ আৰু এতিয়া কি আছে? আৰু এই প্ৰমোদ বড়ো 12 জন মাত্ৰ জিকি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীষত তেওঁৰ আশীৰ্বাদত BTC চৰকাৰ তেওঁ গঠন কৰিলে। এটাকে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন কৰ্তন কৰিলে, গোটেই দিছপুৰে মানে আজি খাৰি ল'লে। তেতিয়াহ'লে বড়োসকলে কি কৰিব লাগে? আপোনালোকে আকৌ আমাক ঠেলি দিছে যে আকৌ আন্দোলন কৰক, মানুহ মাৰামাৰি কৰক, গণ্ডগোল হওক BTC অঞ্চল, সেইটো কি বিচাৰিছে? তে চাওক আজি LK আদবানী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত যি BJP আছিল, আজিৰ দিনত ভাৰতত সেই BJP নাই। আজি মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত যিটো BJP চলি আছে সেইটো দুৰন্দৰ মানে জাতি ভেদ নন ট্ৰাইবেলবিলাকক নেগলেক্ট কৰা সেইটো চলি আছে। আৰু অসমতো আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ BJPৰ শাসন কালত আমাৰ BTC 6 শিডিউলৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন গোটেই শেষ হৈ গ'ল। দিছপুৰে চব খাৰি ল'লে, 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ গ'ল। লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউৰ নিচিনা ইম্পৰ্টেণ্ট যিটোৰ কাৰণে আমাৰ 5500 জন মানুহ মৰিছিল, সেই ক্ষমতাটো আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো জাতি দ্ৰোহীৰ দ্বাৰা তেওঁৰ হতুৱাই গোটেই লৈ গ'ল। প্ৰমোদ বড়ো 12 জন মাত্ৰ জিকা মানুহক চৰকাৰ বনাবলৈ দিয়া সেইটো যুক্তি হৈছে নেকি? সেইটো আপোনালোকৰ ট্ৰাইবেল প্ৰেমী বড়ো প্ৰেমী ভাৱটো প্ৰকাশ পাইছে নেকি? জীৱনত পোৱা নাই। আপোনালোকে আৰু এইবাৰ যদি প্ৰমোদ বড়ো আকৌ যদি কিবা হয় BTCৰ CM হয়, তেতিয়াহ'লে নেক্সট 5 বছৰত BTC বোলা এখন নাথাকে। বড়ো ট্ৰাইবেলসকলৰ কিবা এটা ৰক্ষণাবেক্ষণ থাকিব, একদম শেষ হৈ যাব বুলি আমি জানো। সেইকাৰণে আজি দীপেন বড়োৰ নিচিনা মগজত একো নোহোৱা জাতিৰ প্ৰতি যে ইমান অসম চৰকাৰ BJP চৰকাৰে নষ্টকাৰক কাম কৰি আছে, নষ্টকাৰক আমাৰ BTC ধ্বংস কৰা গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন কিবাকিবি গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যন অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডাম কিবাকিবি ওলাই আছে যিটো আমাৰ BTC বিৰোধী। সেইটো দীপেন বড়ো প্ৰমোদ বড়ো আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই। কিয় বুজিব? তেওঁলোকে অলৰেডি BJPৰ পকেটত সোমাইছে। আজি দীপেন বড়ো দিলীপ শইকীয়াৰ এগেইনষ্টত একটাও মাত নামাতিলে। কিয় মাত মাতিব? দীপেন বড়ো প্ৰমোদ বড়ো অলৰেডি তেওঁলোকৰ নিমখ খাই মুখখন চিলা খাইছে, মানে মুখটো চিলাই হৈছে তেওঁলোকৰ, মাত মাতিব নোৱাৰে। মাত মাতিলে দীপেন বড়োৱে কালি ধমকি খাব, দীপেন বড়ো আপুনি কি কৈছে বুলি। এই ধৰণৰ আমাৰ বড়ো জাতিক দীপেন বড়োৰ নিচিনা প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা স্বাৰ্থপৰ নিজৰ ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজি জাতিক বিক্ৰী কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এই মনোভাৱবিলাক এৰি দিয়ক। যদি এৰি নিদিয়ে, এনেকৈ যদি আমাৰ বিৰোধে যদি কথা কৈ থাকে,
তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ উপেন ব্ৰহ্মৰ দিনত যি ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আকৌ হয়তো আন্দোলন সৃষ্টি হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া দিলীপ শইকীয়া বা বিজেপি চৰকাৰে মানে এইটো হ'ব তো आं दिनै दिपेन बर'खौ रायनो सानदों नोंथाङा दाखालि एमपि इलेक्सनाव जाय मानसिखौ भट बर' भटजों देरहाहोदों बे मानसिया दिनै मानो बुंखो आरो दिनै बिनि एगेन्स्टै नों फंसेबो मानो बुंनो हादिया थारमाने नोंथाङा ओरैबायदि संख्रि जानानै थाखाबाय बे बिजेपिनि एगेन्स्टै नोङो खोथा फंसेबो बुंनो हाया दाखालि जुदि दतमानि कनफारेन्सआव नोङो जुदि प्रेसिडेन्टआ बायमारे मोनब्ला नों दाहालागै बिजेपियाव हाबनानै बिटिसि इलेक्सनाव फैगोन इलेक्सनाव गेलेनानै चिफ एबा डिपुटि चिफ नोङो जासिगौमोन नोंनि माइन्डखौ जों बुजिनो बाखि गैला इउ आर पियरलि बिजेपि माइन्डेड इउ आर पियरलि एजेन्ट अफ दा बिजेपि दिपेन बर' प्रमद बर' नोंथांमोनहा जाथिखौ दिनै फोजोबस्रांबाय दा सिक्स सिडुलखौ मानो होआमोन মই दिलीप शइकिया डांगरिया कम जे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक 1947 सनर পৰা गोपीनाथ बरदলৈ বনাই দিয়াৰ যেটো আইন সেই আইনৰ যোগেদি বেল্ট এন্ড ব্লক ৰক্ষণাবেক্ষণ পাব লাগিছিল কিন্তু আপোনালোকৰ অসমৰ কিছুমান অসমীয়া অফিচাৰ সাৰ্কেল অফিচাৰ সেই সময়ত এছডিসি এছডিও সেটেলমেন্ট অফিচাৰ মণ্ডল খানংগু বিভিন্ন অসমীয়া অফিচাৰ সকলেতো ট্ৰাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকৰ ওনাৰ ট্ৰাইবেলে নাপায় এইটো সব বুজি শুনি ট্ৰাইবেল সকলৰ মাটিটো ধ্বংস হোক বুলি এই যে বেদখল আজিৰ হিচাপত ট্ৰাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকৰ প্ৰায় 4 লাখ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে সেইটো কাৰ দ্বাৰা হৈছে আপোনালোকৰ নিচিনা ট্ৰাইবেল বিৰোধী সেন্টিমেন্টৰ অফিচাৰ সকলৰ দ্বাৰাইতো এইটো হৈছে আপোনালোকে সব দিকিও নেদেখা হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিছিল সেইটো নহল আৰু সেইবিলাক জানি শুনিয়ে এলকে আদবানী আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে 6 শিডিউলটো দিছিল কিহৰ কাৰণে ট্ৰাইবেলৰ মাটি ট্ৰাইবেলৰ ভূমি যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ পায় ট্ৰাইবেল যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো আকৌ সেইটো আপুনি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে কি ইমান নিষ্ঠুৰ আপোনালোকে কথা ক'ব পাৰে তো আপোনালোকৰ আগৰ বিজেপি আজিৰ বিজেপি ফাটেকো মই আৰু ক'বলৈ গৈ আছো যে আপোনালোকৰ অতীতৰ বিজেপি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এলকে আদবানীৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীক সন্মান জনাইছিল পুজিছিল আজিৰ আপোনালোকৰ নতুন বিজেপিৰ দিনত আপোনালোকে মহাত্মা গান্ধীৰ পৰিৱৰ্তে নাথুৰাম গডছেকে আপোনালোকে পূজা কৰে নাথুৰাম গডছেকে আপোনালোকে ভাৰত ৰত্ন দিব খুজে আপোনালোকে আজি ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াক তেখেতকো আপোনালোকে বেয়া পায় কিয় বেয়া পায় ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছাৰে ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ পেলাই তেখেতে যিবিলাক বিভিন্ন পিছপৰা জনজাতি জাতি আৰু পিছপৰা বিভিন্ন বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি হৰিজন দলিত শ্ৰেণী বহুত মানুহৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানত প্ৰতিটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা সুবিধা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আইন বনাই সংবিধানত সোমাই গৈছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই দলিত শ্ৰেণীৰ ট্ৰাইবেল শিডিউল কাষ্ট আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ সেইবিলাকক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভি আৰ আম্বেদকাৰক বেয়া পায় ক'ব গ'লে আৰু আজিকালি ভি আৰ আম্বেদকাৰক আপোনালোকে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱায় ডেট বুলি কয় সেইটো আধুনিক বিজেপিৰ এইটো চৰিত্ৰ হ'ব লাগে নেকি আজি আপোনালোকে কি ভাবে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আজি জানি লওক আপোনালোকে আজি ট্ৰাইবেল বড়ো জনগোষ্ঠী বা যিকোনো ট্ৰাইবেলক আপোনালোকে এটা বোজা বুলি ভাবে বোজা হোনানি চানে প্ৰব্লেম হোনানি চানে আপোনালোকে বোজা বুলি ভাবে বড়ো ট্ৰাইবেলসকলক আৰু আপোনালোকে মুছলমানক এটা দেশৰ বোজা বুলি ভাবে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মানে ব্যৱহাৰ পাতি কথা বাৰ্তা আইন কানুন সব ট্ৰাইবেল বিৰোধী মুছলিম বিৰোধী হ'বলৈ গৈ আছে আজি কাশ্মীৰৰ
370 যেটো আৰ্টিকেল আছিল স্পেচিয়েল এটা ষ্টেট হিচাপে এইটো গণ্য কৰা হৈছিল সেইটোকো আপোনালোকে ধ্বংস কৰিলে ধ্বংস কৰাৰ পিছত 3টা ষ্টেট আপোনালোকে বনাই দিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে আজি লাডাখ কৰিলে লাডাখত আজি লাডাখৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল আছে জনজাতি আছে লাডাখৰ কাৰণে কি কৰিছে আপোনালোকে লাডাখ ইউনিয়ন টেৰিটৰিত আজি MLA আছে না MP আছে না গভৰ্ণমেণ্ট আছে মিনিষ্ট্ৰি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আছে না আপোনালোকে আদানীক মানে দায়িত্ব দি পেলাই শেষ কৰি দিলে আজি লাডাখ ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ মালিকটো হৈছে আদানী আৰু কাশ্মীৰ এলেকাত আপোনালোকে এতিয়া আৰ্টিকেল 372 বিক্ৰী কৰি পেলাই গুচাই পেলাই সব মাটি বাৰী কিনিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা চলাই আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই আৰু এটা কথা কম আমাৰ BTCৰ মাটি ইমান হাৰুৱা ইমান ধুনীয়া আমাৰ BTCৰ মানে পানী ইমান ভাল আপুনি হয়তো সেইটো কথা জানে আৰু সেইটোৰ কাৰণে হয়তো আপুনি BTC অঞ্চলত মাটি বাৰী কিনি থাকিবলৈ হয়তো নিশ্চয় ইচ্ছা গৈছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি MP হ'ব পাৰে BJPৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে বয়সত মোৰকৈ ডাঙৰ হ'ব না সৰু হ'ব মই নাজানো যে আপুনি যদি BTC আহি যদি বসবাস কৰিব বিচাৰে BTCৰ মাটি যদি আপোনাক লাগে বা আপোনালোকক লাগে আপোনালোকৰ টাইটেলটো শইকীয়া হাজৰিকা গোস্বামী শৰ্মাবিলাক কাটি পেলাই আপোনালোকে বসুমতাৰী নাৰ্জাৰী খাপলাৰী বড়ো ব্ৰহ্ম টাইটেল লিখক আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি শিকি লওক আকোৱালি লওক তাৰপিছত আপোনালোকে এটাকৈ বড়ো ছোৱালী বিয়া কৰাই লওক আমি BTCক আমি মাটি দিম আমি BTC চৰকাৰক কৈ মেলে যে তেখেতসকলে বড়ো হৈছে বড়ো ভাষা কলা সংস্কৃতি সব মানে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেখেতসকলক BTCৰ মাটি দিয়া যায় বুলি আমি চাৰ্টিফিকেট দিম আপোনালোকে সেইটো কৰিলে কৰিব পাৰে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ থাকিল দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বয়স কিমান মই নাজানো আপুনি নাজানে 78 77 78 যেতিয়া শিলঙৰ পৰা আপোনালোকৰ অসমৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীত আহিছে এই যেটো জায়গাত দিছপুৰত আপোনালোকে ৰাজধানী বহাইছিল ইয়াৰ মাটি কেইটা খাৰ আছিল দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি নাজানে এইবিলাক গোটেই বড়োৰে মানুহ আছিল ওচৰতে গোপাল বড়ো হাইস্কুল আছিল সব বড়ো মানুহ আছিল গোটেই বড়ো মানুহবিলাকৰ ধাননি পথাৰ খেতি পথাৰ আপোনালোকে কিনি লৈ পেলাই কম দামত কিনি লৈ সব ৰাজধানী বনাইছে এইটো আপুনি জানে গোটেই এই গড়চুক অঞ্চল বৰ্তমান মানে যিবিলাক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ আছে এইবিলাক গোটেই এলেকা আমাৰ বড়ো মানুহ আছিল ঢালিগাঁৱৰ ওচৰা ওচৰি সব বড়ো মানুহ কাৰ্বি মানুহৰ মাটি আছিল এইবিলাক কাৰ মাটি আছিল গতিকে আপোনালোকৰ এই যে চৌবিনিজ মনোভাৱ আপোনালোকে অসমীয়াৰ বাদে কোনো জাতিক ভাল নাপায় আপোনালোকে কাৰ্বি ভাল নাপায় আপোনালোকে খাচীয়া ভাল নাপায় আপোনালোকে ত্ৰিপুৰা ভাল নাপায় আপোনালোকে নাগা মানুহ ভাল নাপায় আপোনালোকে অৰুণাচলী মানুহ ভাল নাপায় ভাল পায় কেতিয়া যদি নিজৰ সৰ্বত্ৰ ঠেক কৰি যদি অসমীয়াক নিজৰ মাতৃভাষা হিচাপে যদি গ্ৰহণ কৰে বা আকোৱালি লয় মই অসমীয়া আমি অসমীয়া নহং দুখীয়া যদি কয় তেতিয়া আপোনালোকে ভাল পায় কিন্তু সব ট্ৰাইবেলটো এইটো ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে নাগাকো ভাল নাপায় মণিপুৰ ভাল নাপায় আপোনালোকে খাচীয়া ভাল নাপায় আপোনালোকে গাৰো ভাল নাপায় আপোনালোকে অৰুণাচলী ভাল নাপায় সেইকাৰণে এটাকৈ সেইবিলাক আমাৰ অসমৰ মেপৰ পৰা পালৰি খাটি গ'ল আৰু সেই একে কাৰণত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত বড়োলেণ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ আন্দোলন হৈছিল এইটোৰ কাৰণে অসমীয়াৰ যেটো চৌবিনিজ কেৰেক্টাৰ সেইটোৰ কাৰণে মই আজি আকৌ আগবাঢ়ি কম আপোনালোকে দেখোন বড়ো ৰাজ্যত বাহিৰৰ পৰাহে আহিছিল আমিতো গল্প আৰু বুৰঞ্জীত পাওঁ আপোনালোকে কনৌজৰ পৰা
শান্তিলতা লৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ নামত বড়ো ৰাজাৰ ওচৰ চাপি ধৰ্ম কামবিলাক কৰিছিল, থাকিবলৈ লৈছিল। তেখেতসকলৰ দয়াৰ মৰমত আপোনালোকে অলপ মাটি পাইছিল। এনেকৈ থাকি খনৌচৰ পৰা আপোনালোকে আজি এজন কালি এজন আহি পিছত ৰাজাক ফুচলাই ধিক্কা দি পেলাই নাম সলালে, বিভিন্ন বস্তু শিকালে, কালচাৰেল বস্তু চেঞ্জ কৰালে। এনেকৈ আমাৰ বড়ো ৰাজ্য দখল কৰি আপোনালোকে লৈ আজি আমাৰ ওপৰত আপোনালোকে শাসন কৰি আছে। গোটেই অসমটো কাৰ আছিল? আপুনি হয়তো MP হ'ব পাৰে, আপুনি কিন্তু বুৰঞ্জী নিশ্চয় নাজানে। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ কোন? দিলীপ শইকীয়া। আপুনি সেইদিনা কোৱাৰ নিচিনা ভূমিপুত্ৰ আপোনাৰ অসমীয়া, এই যে আহোম অসমীয়া এইসকল ভূমিপুত্ৰ নহয়। শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বুৰঞ্জীত আমি পাওঁ ভূমিপুত্ৰ মানে কি, খিলঞ্জীয়া মানে কি? অতীতৰ সময়ত এই মাটিবিলাক ভগৱানেৰে মাটি আছিল। আমি নকওঁ যে বড়োবিলাকৰ মাটি, সেইটো পৃথিৱীত জংঘলবাৰী আছিল, মানুহ নাথাকা আছিল। বড়ো কছাৰীসকল, ঠেঙাল কছাৰীসকল, সোণোৱাল কছাৰীসকল, লালুং কছাৰীসকলে বা বিভিন্ন দেউৰী চেউৰীবিলাকে এই জংঘলবিলাক কাটি প্ৰথম বসবাস কৰিছিল কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকৰ অসমীয়া কলিতা বামুণ মহন্ত এখন আছিল। প্ৰথম আমাৰ এই ট্ৰাইবেল মানুহকেইটা থকাৰ কাৰণে এইকেইটা ট্ৰাইবেলক ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া বুলি কয়। আপোনালোকে সেইদিনা কনৌচৰ পৰা আহি থিতাপি লৈ লাহে জ্ঞান বুদ্ধিৰ দ্বাৰা লাহে মানে দখল কৰি লৈ, গ্ৰাছ কৰি লৈ ট্ৰাইবেলক নৎসাত কৰি, ট্ৰাইবেলক মানে ছাপ্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যন কৰি শোষণ কৰি পেলাই শেষ কৰি দিছে। সেইটো নহয় যে আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বহিৰাগত বুলি ক'লে আপোনালোকেও বহিৰাগতত পৰে। কিন্তু আজি আপোনালোকে মানে শিক্ষা দীক্ষা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ বহুত হৈছে বুলি নিজকে একদম অসমীয়া, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া আপোনালোকে কয়। ভূপেন হাজৰিকাৰ গানতো আছে যে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, আমি দূৰণিৰ পৰা আহি এই অসমৰ মাতৃক নিজৰ মাতৃভূমি বুলি আঁকোৱালি লৈ আজি আমি ইয়াত জীয়াই আছোঁ শান্তিৰে। ভূপেন হাজৰিকাওতো গাইছে, দূৰণিৰ পৰা অহা বুলি কৈছে। আমি বুৰঞ্জীত পাইছে কনৌচৰ পৰা আহিছে। কিন্তু আজিতো আমি কোৱা নাই আপোনালোকে কনৌচৰ যাওক, এইটো আপোনালোকৰ ৰাজ্য নহয়। আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ, মিলিজুলি থাকিব লাগে। আপোনালোকে জীয়াই থাকক, আমিও জীয়াই থাকিম। লিভ এণ্ড লেট লিভ, উপেন ব্ৰহ্মৰ থিয়ৰী। গতিকে আপোনালোকে আজি ইমান উন্নতি, আপোনালোকৰ অসমীয়া মানুহ কিমান ক্ৰৰপতি আছে, আমাৰ বড়ো মানুহ কিমান লাখ কোটি আছে। আমাকো জীয়াই থাকিব দিয়ক। আমাৰো এটা জাতি, আমি নিজৰ জাতি সত্তা আমি বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ। আৰু সেই বুলি আন্দোলন কৰি আমি সামান্য আজি এটা সৰু কাউন্সিল BTC, তাতে 6 শিডিউলৰ আধাৰত কিছু আমি সুবিধা মাটি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি পাইছোঁ। সেইটোকে আমি কিয় আপোনালোকে চৌবিনিষ্ট অসমীয়াসকলে কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰে? আৰু এইফালে আনফালে আপোনালোকে কয় যে আমি চবেই অসমীয়া, বৃহত্তৰ অসমীয়া, বড়োলেণ্ড উন্নত হ'লেহে আমি উন্নত হ'ব, এইটো কি নামমাত্ৰ কয় নেকি? গতিকে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ভুলতে হওক শুদ্ধই হওক, যিটো কথা ক'লে সেইদিনা সেইটো মই অতি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু তেখেতে সেইটো উইড্ৰ কৰি ল'ব লাগে। আৰু তেখেতে ভৱিষ্যততো যাতে তেনেকুৱা কথা নকয়, সেইটোৰ কাৰণে মই আজি সকীয়াই দিলোঁ। ধন্যবাদ।